क्या आपने कभी अपने अमाल का जायजा लिया? दिन के उजाले में जो गुनाह हुए या रात के अंधेरे में जो गुनाह हुए, कभी उनके बारे में सोचा? आइए उलमा इकराम के साथ अपने अमाल का जायजा लें हमारे खास प्रोग्राम जायजा में। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين محترم بھائیو سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ کہ اے اہل ایمان جلدی کرو اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے میں، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اور جلدی کرو، سبقت کرو اور بھاگ دوڑ کرو اس جنت کو حاصل کرنے میں جس کی وسعتیں زمین اور آسمانوں کے برابر ہیں، وعدت للمتقین جو جنت کے متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو جنت کے متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی طرف سبقت کرنے کی تعلیم دی ہے، جنت کی طرف جلدی جلدی آگے بڑھنے کی تعلیم دی ہے، جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اور جنت کی طرف بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ نیکیوں میں آگے بڑھنا، اعمال صالحہ میں آگے بڑھنا، ہر نیک کام کی جانب سبقت کرنا ایک مومن کی لازمی صفت ہے۔ مومن مفتاح الخیر ہوتا ہے، وہ جہاں ہوتا ہے اس سے نیکیاں انجام پاتی ہیں، جبکہ ایک کافر مناع للخیر ہوتا ہے، وہ جہاں ہوتا ہے خیر کے کام رکتے ہیں۔ مومن جہاں ہوتا ہے خیر کے کام چلتے ہیں، شروع ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور ایک کافر جہاں ہوتا ہے خیر کے کام وہاں ختم ہوتے ہیں۔ مومن مفتاح للخیر ہوتا ہے اور کافر مناع للخیر ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید اہل ایمان کو جہاں قرآن نے بہت سارے القاب اور ٹائٹلز دیے، اس میں سے ایک السابقون 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 السابقون، سبقت کرنے والے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے۔ بھائیو، مومن نیکیوں کا بڑا حریص ہوتا ہے۔ جس طرح ایک مادہ پرست انسان، ایک کافر دنیا کا حریص ہوتا ہے، پائی پائی کا حریص ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے۔ وہ نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور وہ کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھتا، وہ کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق۔ آپ نے فرمایا ہرگز ہرگز کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، ہرگز ہرگز کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، اگرچہ کہ وہ نیکی اپنے بھائی سے ملتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے ہی کی کیوں نہ ہو، اپنے بھائی سے ملتے ہوئے ہنستے ہوئے چہرے سے ملنے کی نیکی ہی کیوں نہ ہو۔ دوسروں سے ملتے ہوئے
مسکرا کے ملنا بھی بڑی نیکی ہے، دوسروں سے ملتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی بڑی نیکی ہے، دوسروں سے ملتے ہوئے خوش مزاجی سے ملنا بھی بڑی نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ بھائیو، نیکی نیکی ہوتی ہے، نیکی کبھی معمولی نہیں ہوا کرتی۔ نیکی مقدار عمل کے اعتبار سے کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، شکل کے اعتبار سے کتنی معمولی کیوں نہ ہو، نیکی انجام کے اعتبار سے بہت عظیم ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی پر بھی ہمیں جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہے، یعنی رب کی رضامندی، رب کی خوشنودی۔ تو اس لیے نیکی وہ چاہے کتنی چھوٹی ہو، نیکی چھوٹی نہیں ہوا کرتی، نیکی وہ چاہے کتنی معمولی کیوں نہ ہو، نیکی معمولی نہیں ہوا کرتی، نیکی کتنی حقیر کیوں نہ ہو، نیکی حقیر نہیں ہوا کرتی، اس لیے کہ اس کا جو انجام ہے، اس پر ملنے والا جو نتیجہ ہے وہ بہت عظیم ہے، رب کی رضامندی اور خوشنودی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت میں، عرضت علی اعمال امتی، عرضت علی اعمال امتی، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مجھے میری امتیوں کے اعمال دکھائے، میری امت جو جو نیکیاں کرے گی، اچھائیاں بھی برائیاں بھی، اعمال دکھائے گئے۔ آپ فرماتے ہیں فرأیت فی محاسن اعمالها الاذى یبعث عن الطریق، آپ فرماتے ہیں مجھے جب نیکیاں میری امت کی نیکیاں دکھائی گئیں تو میں نے وہ نیکی بھی دیکھی، میری امت کی نیکیوں میں سے یہ نیکی بھی دکھائی گئی کہ تکلیف دینے والی چیز جو راستے میں ہو اور ایک مسلمان گزرتے ہوئے اس کو ہٹا کر گزر جائے۔ وَرَأَيْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةُ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ، اور آپ نے فرمایا میری امت کے جو گناہ مجھے دکھائے گئے ان میں سے گناہ یہ بھی دکھایا گیا کہ لعاب یا بلغم جو کسی نے مسجد میں تھوک دیا ہے اور ایک شخص اس کو دیکھ کر بھی پاک کیے بغیر گزرتا ہے، مسجد کو اس سے صاف کیے بغیر گزرتا ہے، یہ گناہ بھی مجھے دکھایا گیا۔ تو بھائیو دیکھو، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ اتنی عظیم نیکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نیکیاں خصوصیت کے ساتھ دکھائی گئی، آپ کی امت جو جو نیکیاں کرے گی اس میں سے یہ بھی ایک عظیم نیکی ہے۔ آپ نے خواتین سے خطاب کر کے ایک حدیث میں فرمایا یا معشر النساء لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسان شاة، اے گروہ خواتین سے خطاب کر کے آپ فرما رہے ہیں اے گروہ خواتین، کوئی پڑوسن ہدیہ دیتے ہوئے، اپنی کسی پڑوسن کو ہدیہ دیتے ہوئے بکری کے کھر کو بھی حقیر نہ سمجھے، بکری کے کھر کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ کیا مطلب؟ اگر ہدیہ دینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، ہدیہ دینے کے لیے صرف بکری کا کھر ہی میسر ہے تو بکری کے کھر کے ہدیے کو بھی حقیر نہ سمجھو، وہ بھی دیا کرو۔ معلوم ہوا جب دینے والے کو بکری کے کھر کے ہدیے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے تو لینے والے کو بھی اسی جذبے سے لینا چاہیے، لینے والے کو بھی کسی ہدیے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ سامنے والا ہدیہ دے چاہے جو بھی دے، بکری کا کھر جو کہ کھائی جانے والی چیز نہیں، لیکن اگر وہ چیز بھی کھانے کے لیے دی جائے اس کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ آپ نے ایک حدیث میں خود اپنے بارے میں فرمایا لو دعیت الی قراع لا جبت، لو دعیت الی قراع لا جبت، آپ فرماتے ہیں اگر مجھے بکری کے کھر کھانے کی بھی دعوت دی جائے، کوئی شخص مجھے دعوت دے، مجھے معلوم ہو وہ کھانے کے لیے کیا چیز رکھ رہا ہے، قراع بکری کا کھر رکھ رہا ہے، تو میں اس دعوت کو بھی حقیر نہیں سمجھوں گا، میں اس دعوت کو بھی قبول کروں گا۔ دیکھو، دعوت دینا بھی بڑی نیکی ہے، دعوت قبول کرنا بھی بڑی نیکی ہے، دونوں طرف سے چیز ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر کوئی بکری کا کھر رکھتا ہے، بکری کا کھر کھلانے کے لیے مجھے بلاتا ہے، میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا۔ بھائیو، اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت نے کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھنے کا ذہن ہمیں نہیں دیا ہے۔ ہر نیکی اپنی جگہ بڑی اہم ہوتی ہے، نیکی کرنا چاہیے، نیکیوں میں سبقت کرنا چاہیے اور نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ انجام کے اعتبار سے نیکی کتنی بڑی ہو جائے گی ہم کہہ نہیں سکتے، کہنے کے لیے چھوٹی نیکی ہے، چھوٹا عمل ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے کتنی بڑی ہو جائے گی ہم کہہ نہیں سکتے۔ عالم اسلام کے ایک بہت ہی مشہور عالم گزرے ہیں، بزرگ، یمن کے رہنے والے
अल्लामा मुक़बिल बिन हादी अल-वादी रहमतुल्लाहि अलैह। बड़ी खिदमत की उम्मत की। अहले इल्म ने लिखा है कि यमन में अल्लामा मुक़बिल की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इस्लाह हुई कि इमाम शौकानी जैसे मुहद्दिस से भी वो आगे बढ़ गए उम्मत की खिदमत में। इमाम शौकानी भी यमन के रहने वाले थे, उन्होंने वहां बड़ी इस्लाहात की हैं, लेकिन शेख मुक़बिल रहमतुल्लाहि अलैह ने इस कदर काम किया है, हजारों शिया सुन्नी हो गए, सलफी हो गए। शेख मुक़बिल बिन हादी अल-वादी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में आता है, वो जब छोटे से थे, गरीब घराने से उनका ताल्लुक था, कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए, रोटी के लिए मक्का आए थे। मक्के की एक लॉज में, मक्के की एक होटल में काम करने लगे। कौन सा काम? सफाई का काम, झाड़ू देना वगैरह वगैरह। हुआ ये कि एक हाजी साहब जो हज के लिए या उम्रे के लिए आए हुए थे, जो उस होटल में रुके हुए थे, जाते हुए उन्होंने शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैह की किताबुत तौहीद उनको हदिया दे दी। काम करने वाला नौजवान है होटल में, तो हदिया दे दी किसी ने उनको। शेख मुक़बिल बिन हादी अल-वादी रहमतुल्लाहि अलैह ने वो किताब पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी किताब। उन्होंने देखा कि किताब में तौहीद और तौहीद के तकाज़ों को मुदल्लल अंदाज में पेश किया गया है, और शिर्क की जो शक्लें वो अपने सोसाइटी और अपने मुआशरे में देखा करते थे, उन तमाम शक्लों पर दलाइल की नज़र में जो रद्द किया गया है, दलाइल की रोशनी में शेख मुक़बिल बहुत मुतासिर हुए इस किताब से। किताब तौहीद को बार बार पढ़े, और यहीं से उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म का शौक पैदा हुआ, काम छोड़ दिया, जाके दाखिला ले लिया मदरसे में, पढ़ने लगे, और फिर जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में आए, वहाँ तालीम हासिल की, और उसके बाद सुभान अल्लाह इतनी खिदमत की कि आज दुनिया के जाने माने मोतबर और नामवर उलमा में 14वीं सदी या 15वीं सदी के जो नामवर उलमा दुनिया में गुजरे हैं, उनमें सरे फहरिस्त शेख मुक़बिल बिन हादी अल-वादी रहमतुल्लाहि अलैह का नाम आता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि शेख मुक़बिल कैसे बने? कमाने के लिए जो शख्स आया था, इल्म की तरफ उसका रुझान कैसे हुआ? किताब तौहीद के उस मामूली से हदिये की वजह से हुआ। किताब तौहीद जो आज अगर आप मार्केट में खरीदने जाएं, सऊदी अरब में 2 रियाल से ज्यादा उसकी कीमत ना हो, लेकिन सुभान अल्लाह उसका अंजाम कितना बड़ा हुआ। छोटी सी नेकी अंजाम के एतबार से कितनी बड़ी हो गई। जरा सोचो, शेख मुक़बिल बिन हादी अल-वादी रहमतुल्लाहि अलैह के जरिए से जितना काम हुआ, जितनी तबलीग हुई, और जिस कदर उन्होंने उम्मत की खिदमत की है, क्या वो हाजी या वो मोतबर जिसने कि किताब तौहीद का हदिया दिया था, आप खुद बताएं, शेख मुक़बिल बिन हादी अल-वादी रहमतुल्लाहि अलैह जिस अजर सवाब के मुस्तहिक होंगे, उनके अजर सवाब में क्या ये हाजी शरीक नहीं होगा? जिसने कि उनके जहन को कमाने से हटाकर इल्म की तरफ फेरा था। अल्लाह की कसम, उस हाजी को भी नहीं मालूम होगा कि शेख मुक़बिल ही वो नौजवान है कि जिसको कि मैंने किताब तौहीद का हदिया दिया था। तो भाइयों, नेकी कभी मामूली नहीं हुआ करती, नेकी कभी हकीर नहीं हुआ करती। छोटी छोटी नेकी भी अंजाम के एतबार से बहुत बड़ी हो जाया करती है। एक मरतबे मैं खुद मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में एक इजलास में शिरकत की गरज से गया हुआ था। वहां एक ब्राह्मण डॉक्टर से मुलाकात हुई जो अल्हम्दुलिल्लाह मुशर्रफ इस्लाम हो गए थे। डॉक्टर है और ब्राह्मण घराने का है, मुशर्रफ इस्लाम हो गया है। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, उनके मुशर्रफ इस्लाम होने की दास्तान पूछी, कैसे मुशर्रफ इस्लाम हुए, किस चीज ने आपको मुतासिर किया? डॉक्टर साहब कहने लगे कि मेरे एक मुसलमान दोस्त की छोटी सी नेकी मेरी हिदायत का सबब बन गई। मैंने कहा, वाकया क्या है? डॉक्टर साहब कहने लगे कि एक मरतबे मैं अपने एक मुसलमान दोस्त के साथ 2 व्हीलर में सफर कर रहा था। रास्ते में मेरे मुसलमान दोस्त ने कहा कि गाड़ी रुकाओ। मैंने गाड़ी रुका दी, वो फौरन उतरा। रास्ते में एक नोकीला पत्थर पड़ा हुआ था, उसको उठा के फेंक दिया और आके बैठ गया। मुझे गुस्सा आया, मैंने उस पर गुस्सा किया। मैंने कहा, इस काम के लिए तुमने चलती हुई गाड़ी रुकाई, ये तो म्युनिसिपालिटी के करने का काम है। मेरे उस मुसलमान दोस्त ने कहा,
یہ تمہارے سوچنے کا انداز ہے کہ میونسپلٹی کے کرنے کا کام ہے، ورنہ ہمارے نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے۔ ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے جب بھی راستے سے گزرو، راستے میں تکلیف دینے والی کوئی بھی چیز جو بعد میں آنے والے کو تکلیف دے سکتی اس کو ہٹا کر گزرو۔ ہم راستے سے گزریں، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، نوکیلا پتھر، کوئی کانچ پڑی ہوئی ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، آگے بڑھ جائیں، اگر ہم بعد میں آنے والے کی فکر نہیں کرتے اور اس کو راستے سے ہٹاتے نہیں، ہم مومن کامل نہیں ہو سکتے، ہم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جب میرے مسلمان دوست نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ یہ ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے، راستے سے گزرو تو دوسروں کو تکلیف دینے والی کوئی بھی چیز ہو اس کو ہٹا کر گزرو۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے یقین مانیے کہ اسی وقت اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا۔ میرے دل نے کہا کیا محمد اتنے اچھے پیغمبر تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی پیاری تعلیمات ہیں۔ میں نے اس کے بعد سیرت پڑھنی شروع کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس قدر متاثر ہوا کہ میں مشرب اسلام ہو گیا۔ بھائیو دیکھو، ایک چھوٹی سی سنت پہ اس نے عمل کیا، ایک چھوٹی سی سنت پہ اس نے عمل کیا اس مسلمان نے، اور یہ سنت ایک شخص کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ اسے یاد رکھنا، نیکی سے نیکی جنم لیتی ہے، نیکی سے نیکی جنم لیتی ہے۔ جس طرح آپ بیج ڈالتے ہیں، ایک دانے سے 1000 دانے پیدا ہوتے ہیں، ایک نیکی سے 1000 نیکی کے راستے پیدا ہوتے ہیں، 1000 نیکیوں کے راستے کھلتے ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ کیا معلوم ہمارا کون سا عمل رب کو خوش کر جائے، ہماری کون سی نیکی، ہماری کون سی ادا رب کو خوش کر جائے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھو، یہ زانی عورت ہے، یہ فاحشہ عورت ہے، یہ فاسق عورت ہے، یہ بدکار عورت ہے، راستے سے گزر رہی ہے، ایک کتے کو دیکھا کہ پیاس سے زمین چاٹ رہا ہے، پیاس سے زمین چاٹ رہا ہے، بدکار عورت ہے، لیکن کتے کی حالت زار پہ اسے رحم آ گیا، ترس کھا گئی، اور کیا کیا، بازو ہی کنواں تھا، کنویں میں اتری اور اپنے جوتے میں پانی نکالا، پانی نکال کے اس کتے کو لا کے پلا دیا۔ رب کو اس کی ادا اس قدر پسند آ گئی، اس کا یہ عمل اس قدر پسند آ گیا، اس کی یہ نیکی اس قدر پسند آ گئی کہ اس فاحشہ عورت کی بخشش ہو گئی اس نیکی کی وجہ سے۔ بھائیو کیا معلوم کہ ہماری کون سی نیکی رب کو خوش کر جائے، ہماری کون سی ادا پسند آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں فرمایا، راستے سے گزر رہا تھا، راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ درخت، راستے میں ایک درخت ہے جس کی ٹہنی کافی نیچے سے ہو کر گزری ہے، ایک درخت ہے جس کی ٹہنی کافی نیچے سے ہو کر گزری ہے، جس سے راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس درخت کی وہ ٹہنی کاٹ دی، درخت کی وہ ٹہنی کاٹ دی کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا، اس کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت لکھ دی، اور اس ٹہنی کو کاٹنے کی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آپ فرماتے ہیں لوگوں نار جہنم سے بچنا، جہنم کی آگ سے بچنا، صدقہ کر کے بچنا، ولو بشق تمرہ، اگرچہ کہ آدھا کھجور صدقہ کر کے کیوں نہ صحیح، تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے، غریب کو دینے کے لیے ایک کھجور بھی نہیں، کھجور کا ٹکڑا موجود ہے، آدھا کھجور موجود ہے، آدھے کھجور کے صدقے کو بھی معمولی نہ سمجھو، آدھے کھجور کے صدقے کو بھی حقیر نہ سمجھو، آدھے کھجور کا صدقہ بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت آتی ہے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک انصاری خاتون میرے پاس آئی، غریب خاتون تھی، اور اس کے پاس اس کے 2 بچے تھے، 2 بچیاں تھیں، آ کر اس نے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کھانے کے لیے کچھ مانگا، کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے گھر میں تلاش کیا، مجھے کوئی چیز نہیں ملی،
बमुश्किल तलाश बिसियार के बाद 3 खजूर हाथ आ गए, 3 खजूर मिल गए। मैंने वो 3 खजूर उसको दे दिए। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं उस खातून ने 2 खजूर अपनी 2 बच्चियों को दे दिए और 1 खजूर अपने लिए रख लिया। उसकी दोनों बच्चियां अपना खजूर खा चुकी अपने हिस्से का, और जब ये खातून अपने हिस्से का खजूर खाना चाह रही थी, मुंह में रखा ही था, बच्चियां कहने लगी माँ वो खजूर भी हमें दे दो। इस माँ ने वो खजूर जो उसके मुंह का निवाला बन चुका था अपने मुंह से निकाला और अपने दोनों बच्चियों को दे दिया, खुद भूखी रह गई। अपना पेट मार के अपनी बच्चियों का पेट भरने की कोशिश की। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा इस जज्बाती मंजर को देखकर बहुत मुतासिर हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, एक गरीब खातून आई थी, उसने खाने के लिए कुछ मांगा, मेरे पास कुछ ना था, 3 खजूरें मैंने दी, 2 खजूरें उसने अपनी 2 बच्चियों को दे दी, और जब वो अपने हिस्से का खजूर खाना चाह रही थी, बच्चियों ने वो खजूर भी मांग ली, उसने बच्चियों को वो खजूर भी दे दी और खुद भूखी रह गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम जानती हो कि उस एक खजूर ने इस औरत को नारे जहन्नम से आजाद कर दिया, उस एक खजूर ने इस औरत को नारे जहन्नम से आजाद करा दिया। अल्लाह अकबर भाइयों, गौर करो, एक खजूर नारे जहन्नम से इंसान को बचा सकता है। एक माँ के दिल में औलाद की मोहब्बत फितरी तौर पे होती है। एक माँ के अंदर फितरी तौर पे खुद भूखे रहकर अपने बच्चों को खिलाने का जज्बा होता है, लेकिन इस फितरी मोहब्बत के तहत भी एक माँ जब अपने मुंह का लुकमा अपने बच्चों के मुंह में रख देती है, अपना पेट मार के अपने बच्चों का पेट भरती है, रब्बुल आलमीन को उसकी अदा, उसका ये अमल इस कदर पसंद आए कि एक खजूर की वजह से जन्नत मिल जाए। गौर करो, अगर हम ऐसे गरीब, ऐसे यतीम, ऐसी बेवाएं, ऐसे मजलूम, ऐसे मजबूर जिनसे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, अगर हम उनके साथ उसने सुलूक करते हैं, उन्हें खिलाते हैं, उन्हें पिलाते हैं, उन्हें नवाजते हैं, उन्हें कपड़े देते हैं, अंदाजा करो रब को हमारा ये अमल और हमारी ये अदा किस कदर पसंद नहीं आएगी। इसीलिए भाइयों, नेकी को हकीर नहीं समझना, नेकी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना, और नेकी करने में ताखीर भी नहीं करना, देर भी नहीं करना। कुरान दावत दे रहा है सारिऊ, जल्दी करो, और दूसरी जगह साबिकू कहा, जल्दी करो और एक दूसरे से सबकत करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। नेकी करने में ताखीर भी नहीं करना। मशहूर वाक़िया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, एक मरतबे सलाम फेरा और सलाम फेर के फौरन उठकर अपने हुजरे में दाखिल हुए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन गुफ्तगू करने लगे, चेमी गोइयां करने लगे। आखिर हुआ क्या है कि खिलाफ मामूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आपका मामूल तो ये था कि आप सलाम फेरने के बाद बहुत देर तक मुसल्ले पे बैठा करते थे। आज क्या हुआ कि सलाम फेरने के फौरन बाद आप अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। साहबा भी ये गुफ्तगू कर ही रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहुंचे। साहबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी माजरा क्या है कि आज आप सलाम फेरते ही खिलाफ मामूल उठकर अपने हुजरे में दाखिल हो गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे याद आया कि घर में कोई चांदी का टुकड़ा रखा हुआ है, घर में थोड़ी सी चांदी रखी हुई है, तो और बाज़ रिवायतों में है कि सोना। कहा कि घर में थोड़ा सोना या थोड़ी चांदी रखी हुई है, मुझे नमाज में याद आ गया, तो मैंने चाहा कि वो फौरन सदका कर दिया जाए, एक रात भी उस पर ना गुजरे। गौर करने की बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते सलाम फेरने के बाद इत्मीनान से अज़कार पढ़ के, अज़कार के बाद जाते और जाके सदका करने का हुक्म देते, लेकिन आपने अपनी उम्मत को यह दर्स देना चाहा, यह सबक देना चाहा, नेकी का जब इरादा हो नेकी फौरन हो जानी चाहिए। नेकी करने में टाल मटोल नहीं होना चाहिए, ताखीर नहीं होनी चाहिए, नेकी करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, सबकत करना चाहिए। भाइयों, जिंदगी में नेकी के मौके को तलाश करें। नेकी के कितने मौके हम जिंदगी में ज़ाय कर देते हैं। हमारे सामने एक मजबूर इंसान हमारे सामने से गुजरता है, उसकी मजबूरी को देखकर हम उसके दुख दर्द को महसूस नहीं करते। हमारे घरों पे एक भूखा इंसान आता है, मांगता है, हम उसे एक लुकमा नहीं देते। एक बरहना इंसान आता है, तन ढांकने के लिए उसके पास कपड़ा मुयस्सर नहीं, हम उसे कपड़ा नहीं देते।
किसी नेकी को हकीर न समझें, किसी का बोझ उठा लेना बड़ी नेकी है, किसी को एक अच्छा मशवरा दे देना बड़ी नेकी है, किसी अच्छे लड़के को अच्छी लड़की का रिश्ता लगा देना बड़ी नेकी है, किसी की मुसीबत में, किसी के गम के मौके पे तसल्ली के दो बोल बोल देना बड़ी नेकी है, किसी को किसी अच्छे आलिम की तरफ रहनुमाई करना बड़ी नेकी है, किसी को किसी अच्छी किताब के पढ़ने का मशवरा देना बड़ी नेकी है, किसी को दो लफ्ज दो बोल सिखा देना बड़ी नेकी है। नेकी बहुत अजीम हुआ करती है। नेकी के हजार मौके हमें मिलते हैं, मगर हम नेकी बहुत कम करते हैं। ये हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि, जिनका नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था, नबूवत से पहले आपका मेयार अमल ये था। माई खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपसे कहा था, इन्नका लतसिलुर रहम, इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल व तुक्सिबुल मादूम व तक़रिद ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। नबूवत से पहले देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि कैसी कैसी नेकियां कर रहे हैं, मजबूरों के कैसे काम आ रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन ने कहा था, इन्नका लतसिलुर रहीम, आप रिश्तों को जोड़ा करते हैं, व तहमिलुल कल, दूसरों का बोझ उठाया करते हैं, व तक़रिद ज़ईफ़, मेहमान नवाजी किया करते हैं, व तुक्सिबुल मादूम, नादार को कमा के दिया करते हैं, व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं। भाइयों, किसी नेकी को हकीर न समझना। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि बसा औक़ात ऐसा होता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों में से किसी गली से गुजर रहे होते, कानतिल अमतु मिन इमाई अहलिल मदीना लतअख़ुज़ु बियदि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतंतलिक़ु बिही हैथु शात। फरमाते हैं बसा औक़ात ऐसा होता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों में से किसी गली से गुजर रहे होते, अचानक कोई लौंडी आती जिस पे जुल्म हुआ होता, जिसे कोई शिकवा करना होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो आकर सीधे आपका आस्तीन पकड़ती और कहती इधर आइए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिधर बुलाती उसके साथ उधर चले जाते और उसकी जो शिकायत होती सुनते, उसके मसले को हल करते, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा होते। गौर करने की बात है, लौंडी उस जमाने में लौंडी की हैसियत क्या थी? जैसे बाजार में जानवर बेचे खरीदे जाते थे, इसी तरह से गुलाम और लौंडी खरीदे और बेचे जाते थे। लेकिन उस लौंडी के भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर काम आया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस तर्ज अमल से उम्मत को ये दर्स दिया है, उम्मत को ये सबक दिया है कि जिंदगी में दूसरों के काम आना, जिंदगी में दूसरों की मदद करना, जिंदगी में दूसरों की खिदमत करना। इसलिए कि ईमान ये बहुत सारी खसलतों के मजमुए का नाम है, ईमान बहुत सारी अमली सिफात का नाम है। तो लिहाजा भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि हम नेकियों के हरीस बने, नेकियों का जज्बा अपने अंदर पैदा करें और नेकी का कोई मौका हाथ से जाने ना दें। क्या मालूम कि हमारी कौन सी नेकी रब को पसंद आ जाए, हमारी कौन सी अदा रब को खुश कर जाए और हमें जन्नत मिल जाए। इसलिए रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन कहने वाले को और सुनने वालों को तौफीक अता फरमाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने वाले बने, और छोटी सी छोटी नेकी को भी, और छोटी सी छोटी नेकी हो या बड़ी सी बड़ी नेकी हो, हर नेकी को अहमियत के साथ अंजाम देने की रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।